کہتے ہیں کہ یعنی یہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باہمی اجتہادی اختلاف تھا، جس کو اہل سنت نے ہمیشہ یہ کہا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمیشہ کہا اور ہمیشہ لکھا، لیکن کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا۔ ان کا گرو طاہر القادری ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ حق پر مولا علی تھے، خواہ جنگ جمل ہو خواہ جنگ صفین ہو، حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ہیں، لیکن یہ حق اجتہادی تھا، اور جو مقابل تھے وہ خطا اجتہادی پر تھے۔ مقابل کی خطا معصیت نہیں تھی، مقابل کی خطا جرم نہیں تھا، مقابل کی جو خطا تھی وہ عیب نہیں تھا، بلکہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی بھی ایک نیکی تھی، لیکن مولا علی کی دو نیکیاں تھیں، کیونکہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں جو تھے وہ خطا پر تھے۔ اور یہ حق 14 صدیوں میں امت کا عقیدہ رہا۔ یہ وہ لفظ حق وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو کفر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو گناہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہوئے ان ظالموں نے قوم کو یہ نہیں بتایا، یہ یہی سمجھاتے رہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، مولا علی حق پر تھے، یقیناً تھے، مگر عائشہ صدیقہ بھی گناہ پر نہیں تھیں، ایک ثواب ان کو بھی مل رہا تھا۔ خطا پر تھیں، گناہ پر نہیں تھیں، خطا پر تھیں، باطل پہ نہیں تھیں، کیونکہ خطا اجتہادی تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ہیں، مگر یہ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو گناہوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ حق وہ تھا جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور حق اجتہادی تھا۔ ان کی دو نیکیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ کی ایک نیکی تھی۔ یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ، جبکہ یہ عقیدہ تو روافض کا ہے۔ حق پر مولا علی تھے مگر وہ حق اجتہادی ہے، اور حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں اسلام ہی ہوتا ہے، مگر نیکی سنگل ملتی ہے، دو نہیں ملتی۔ اور یہ بھی ہماری 14 صدیوں کا اہل سنت کا اصول ہے کہ یہ نتیجے میں جا کر یہ تفریق ہے۔ ابتدا میں دونوں ہی حق پر تھے، ابتدائی اجتہاد میں، یعنی جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ یہ اہل سنت جو ایک کو حق پر کہتے ہیں تو اجتہاد کے رزلٹ میں جا کے کہتے ہیں۔ پراسس جب اجتہاد کا مکمل ہوا تو ایک دلائل کی روشنی میں حق تک پہنچے، دوسرے حق تک نہیں پہنچے اور ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ یہ اگر قوم کو سارا سبق پڑھایا ہوتا تو باغ فدق میں کسی کو پریشانی نہ ہوتی۔ جن کا تقاضا ہے کہ کہا جائے دونوں حق پر ہیں تو ہم نے کہا ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حق پر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حق پر۔ ابتدائی اجتہاد میں
दोनों ही हक पर, मगर इंतहाई इज्तिहाद में अहले सुन्नत के नजदीक हक एक होता है, हक दो नहीं होते कि ऐसे भी हक हो और ऐसे भी हक हो। हक एक होता है और वो हक एक हक इज्तिहादी होता है, वो कुफर के मुकाबले में नहीं होता, वो खता इज्तिहादी के मुकाबले में होता है। अब ये ज़हन में रखो कैसे दोनों हक पर थे, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदाई इज्तिहाद में, कि दोनों का मकसद इस्लाम को गालिब करना था। इनमें से कोई भी दुनिया का हरीस नहीं था, इनमें से कोई भी इख्तिदार का लालची नहीं था, दोनों हक पर थे कि किसी को भी अपने जाती मफादात अजीज नहीं थे, दोनों चाहते थे इस्लाम गालिब आए। लेकिन हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दलाइल का यह अंदाज था कि पहले हुकूमत मजबूत हो तो फिर किसा से उस्मान लिया जाए, कातलों पे हाथ डाला जाए, पहले खुद हमारे हाथ तो मजबूत हों। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज्तिहाद था कि हुकूमत बाद में मजबूत होती रहेगी, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो जाएं तो पहले उनका किसास होना चाहिए, जुल्म बड़ा हुआ है। अब ये दो जुदा इज्तिहादी आरा थी। किस लिए ये दोनों बातें थीं कि हक गालिब आए? मौला अली कहते थे हक यूं गालिब आएगा कि किसास बाद में लें, हज़रत अमीर मुआविया कहते थे हक यूं गालिब आएगा कि किसास पहले लें। लेकिन मकसद क्या है? हक गालिब आए। तो इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों ही, ये सबक पका लो ना, इसमें बड़े बड़े फिसले हुए। इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों ही, अगर खुदा न खास्ता माज़अल्लाह किसी एक का मकसद इख्तिदार लेना होता तो फिर तो इब्तिदाई इज्तिहाद में ही एक हक पर होता, और वो हक फिर हक इज्तिहादी ना होता, वो बातिल के मुकाबले में होता। क्या एक तरफ यह है कि दीन गालिब है, दूसरी तरफ यह है कि मेरी अपनी जाती इख्तिदार गालिब है, तो ये इख्तिलाफ होता अगर, तो फिर हक बातिल के मुकाबले में होता। अल्लाह ने इनके सीने दुनिया की मोहब्बत से इतने पाक किए हुए थे, दोनों तरफ दुनिया का कोई प्यार नहीं था, दोनों का मकसद एक था, तरीके दो थे। मकसद एक क्या था कि हक गालिब आए, तरीके दो क्या थे? एक ये था कि पहले अमीरुल मोमिनीन के कत्ल का बदला लिया जाए, फिर हक गालिब आएगा। दूसरा यह था कि बदला तब लिया जाए, बदला लेने के काबिल तो हम हो जाए, हुकूमत मजबूत हो जाए तो फिर बदला लेंगे। लेकिन मकसद दोनों का ही इस्लाम का गलबा था। तो इब्तिदाई इत्तिहाद में दोनों, इब्तिदाई इत्तिहाद में दोनों, इंतहाई इज्तिहाद में एक हक पर थे। जब इज्तिहाद मुकम्मल होकर ऊपर नतीजा निकला, एक हक पर थे और वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लेकिन ये हक इज्तिहादी हक है और मुकाबले में खता इज्तिहादी है। हक इज्तिहादी के मुकाबले में गुनाह नहीं होता, हक इज्तिहादी के मुकाबले में जुर्म नहीं होता, हक इज्तिहादी के मुकाबले में बातिल नहीं होता, हक इज्तिहादी के मुकाबले में कुफर नहीं होता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद व असाबा फलहु अजरान। ये दोनों गैर जानबदार होकर सोच रहे थे कि गलबा इस्लाम का कैसे आए। एक की सोच दुरुस्त फैसले तक पहुंच गई तो रब ने दो नेकियां दे दी। दूसरे ने भी अदालत से सोचा मगर इस तक ना पहुंच सके तो इज्तिहाद की मेहनत पर रब ने एक नेकी उन्हें भी दे दी। यह है कि नतीजे में हक एक तरफ होता है। नतीजे में नहीं कह सकते कि दोनों की हक कह दो, मगर हक वो है जो बातिल के मुकाबले में नहीं। ऐसे ही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इख्तिलाफ था, इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों ही हक पर थे। इंतहाई इज्तिहाद में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे।
لیکن سیدہ